ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। बेशक बीजेपी कांग्रेस ਜਾਂ आम आदमी पार्टी होवे, सबने चोणां जितण दे लई प्रशांत किशोर दा फायदा चुक्या है ते हुण कैप्टन भी मुड़ तो प्रशांत किशोर नूं नाल जोड़ के 17 वाली तस्वीर दोहराउण दी कोशिश कर रहे ने। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। यानी कि हुण जहरीली शराब पीण दे नाल मौत होण ते दोषियां खिलाफ मौत दी सज़ा हो सकती है। इस दे नाल ही 20 लाख रुपए तक दा जुर्माना भी हो सकता है। इस तो इलावा पीड़ित दी गंभीर हालत अते अपंगता दी हालत विच उम्र कैद ते 6 साल दी कैद दी व्यवस्था की जा रही है। जेकर कोई होर गंभीर नुकसान हुंदा है तो 1 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना लगेगा। जेकर जहरीली शराब नाल कोई नुकसान नहीं हुंदा तां भी दोषियां खिलाफ 6 महीने की कैद और 2.5 लाख के जुर्माने का प्रावधान दिता गया है। दस दईए कि जहरीली और नाजायज शराब वेचना हुण गैर जमानती अपराध बनन जा रहा है। इस दे नाल ही यह व्यवस्था भी की गई है कि पीड़ितां नूं मुआवजा दोषियां नूं ही देना पवेगा। हालांकि जो कैबिनेट की कल बैठक हुई है उस इस संबंधी चर्चा की गई, सोधा नूं प्रवानगी दी गई तो हुण बिल पेश किया जाएगा विधान सभा दे विच। पर सवाल विरोधियों के वल्लों खड़े किए जा रहे हैं इस फैसले ते कि यह महज एक सियासी ड्रामा है 2022 ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, क्योंकि अजिहे बिल भी लिआंदे जांदे ने, अजिहियां सोधां भी कीतियां जांदियां ने, पर जमीनी पੱਧਰ ते ना तां फड़ हुंदी है ना ही सज़ा हुंदी है उन्हां दोषियां नूं जिन्हां दे कारण कई घरां दे विच 70 विछ गए। खास तौर ते जेकर पिछले समय की गल की जाए तो पंजाब दे विच जहरीली शराब ने जिस तरह अपना कहर मचाया सी, 100 तो वध लोगों की जान चली गई सी जहरीली शराब के कारण। खास तौर पर माझा खेतर की जेकर गल की जाए, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर इधर इलाके दे विच जहरीली शराब पीण दे नाल कई मौतां हो गईयां, पर अजे तक भी जो दोषियां नूं सज़ावां नहीं हो सकियां ने। इसलिए विरोधियों के वल्लों भी सवाल खड़े किए जाते हैं, उन्हां पीड़ित परिवारों के वल्लों भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि सिर्फ दावे करन दे नाल कुछ नहीं हुंदा, असल दे विच दोषियां नूं सज़ावां कदों होणगीआं। कांग्रेस पार्टी ने 4 साल कैप्टन साहब ने पंजाब में शराब माफिया चला के हज़ारां नौजवानों की जान ना खेड के 150 साडे नौजवानों की जी जान लैके हूँ अंतिम साल के जोड़ा है ड्रामेबाजी से उतरे ने। 4 साल खुद चाहे वह राजपुरे की गल कर लीए, चाहे पट्टी की गल कर लीए, तरनतारन की गल कर लीए, अमृतसर की गल कर लीए, जोड़े मर्जी पंजाब के इलाके की गल कर लीए, और मैं समझदा इन्नी वड्डी मात्रा के जहरीली शराब बेच के 2 नंबर की शराब बेच के अपन फैक्ट्रियां चला के खन्ने दे विच ला लो। सो अज वो इस तरह के कानून लैके आ रहे हैं, चलो देर आए दुरुस्त। 4 साल लोगों के घरों के 70 बिछा के हुण इन्हां नूं एक्साइज पॉलिसी का ध्यान आ गया। हुण तां मैं कहना तुसीं इन्हां तो जाके जिवें जिवें नेड़े आउंदे जाणगे तुसीं इन्हां तो जाके जान मंग लोगे, जान नूं भी देण नूं हाज़र हो जाणगे, क्योंकि सियासतदानां दी जान सिर्फ और सिर्फ एको चीज़ नाल निकलदी है जे सत्ता तो बाहर हो जाए। सो हुण तां सारा कुछ करनगे, पर वो जिवें कहंदे ने कि मूहों निकलिया होया लफ्ज़ ते तीर कमान चों निकलिया होया ते समा जिहड़ा एक पल भी निकल जे वापस वो मुड़ के नहीं आउंदा हैगा। ये 4 सालों का हिसाब किताब है जिहड़ा वो कौन दऊगा, जिहड़ा जे ये हुण कर लगे ने ते जाके पहला जिहड़ा 125 बंदा तरनतारन दे विच जहरीली शराब दे नाल मारिया गया ते पंजाब दा हर साल जे 6200 करोड़ हरियाणा कमा सकदा, जिहड़ी साडी छोटी स्टेट है, करनाटका 10,200 करोड़ कमा सकता है, तो पंजाब का हर साल 5,000 करोड़ का चूना जिहड़ा वो लग रहा है, उसका हिसाब किताब देना कैप्टन साहब पंजाब के लोगों तो, और उन्होंने लोगों के जिन्होंने घर 70 विच गए उन्होंने तो जाके माफ़ी मंगन, फिर नवीं पॉलिसियां ते लॉलीपॉप ने जिहड़े लेके आउण। तो उधर विधानसभा दे विच एक बार फिर तो किसानी दा मुद्दा गूंजा है, किसान खुदकुशियां दा मामला गूंजा है। बिक्रम मजीठिया ने सदन दे विच मुद्दा चुकिया है किसान खुदकुशियां दा, ते सदन दे विच प्यो पुत्र दा खुदकुशी नोट विखाया है। सीएम पंजाब कांग्रेस प्रधान ते FIR होवे ये मंग बिक्रम मजीठिया दे वल्लों कीती जा रही है। सुसाइड नोट दे विच कर्ज माफी ना होने का जिक्र किया गया है। दसूआ दे प्यो पुत्र ने खुदकुशी कर लई सी। दस दईए कि उस खुदकुशी दे विच जिक्र किया गया सी सीएम दा कर्जा माफी ना होने का जिक्र किया गया सी। इसे दे चलदियां उस प्यो पुत्र ने खुदकुशी कर ली ते वो मुद्दा जो है वो एक बार फिर तो विधान सभा दे विच उठिया है। सिद्धरों करते हैं नपिंदर बराड़ साडे सहयोगी जुड़े ने। तो नपिंदर, मामला लगातार ये तूल फड़दा जा रहा है, कल भी ये मुद्दा उठिया सी, अज एक बार फिर तो सदन च मुद्दा उठिया है।
ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ MLA ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜੀ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਵੜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੱਟ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਲਾਡੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਲਾਡੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਲਾਡੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 8 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 300 200 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਲਿਖਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦਾ? ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਪੁੱਤੀ ਦੱਸੋ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।